Here exercise 1A, third problem, Roman 3, first problem. Find the equation of the circle passing through 3, 4, 3, 2, 1, 4. తెలుగులో 3, 4, 3, 2, 1, 4 బిందువుల గుండా పోయే వృత్త సమీకరణమును కనుగొనుము. A34, B32, C14 are the 3 points. ఈ మూడు కూడా ఇచ్చిన బిందువులు. స్లోప్ ఆఫ్ AB వాలు m1 ఫార్ములా ఏమిటి? y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. AC వాలు స్లోప్ ఆఫ్ AC m2 ఇట్ ఈస్ 0. ఇన్ఫినిటీ స్లోప్ అండ్ జీరో స్లోప్ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. దేర్ ఫోర్ ఆ రెండు ఇన్ఫినిటీ వాలు జీరో వాలు ఉన్న రేఖలు ఎప్పుడూ కూడా ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉంటాయి కాబట్టి AB పర్పెండిక్యులర్ టు AC అన్నాం. implies angle A equal to 90 degrees. BC is diameter. BC అనేది వ్యాసం. ఎందుకని డయామీటర్ అయింది? ఏ గనక 90 అయితే సెగ్మెంట్ ABC అనే ఖండము అర్ధవృత్తం అవుతుంది. సెగ్మెంట్ ABC విల్ బికమ్ సెమీ సర్కిల్. ఆబ్వియస్లీ BC ఈజ్ డయామీటర్, కావున BC అనేది వ్యాసం అవుతుంది. When you know extremities of diameter, you are having the formula x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. వ్యాసాగ్రాలు ఇచ్చినప్పుడు వృత్త సమీకరణానికి సూత్రం x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0 అనే సూత్రాన్ని అనుసరించి we have taken B32 and C14 as two extremities of diameter. I substituted in it. దాన్ని ప్రతిక్షేపిస్తే after simplification we got the equation of the circle as x square plus y square minus 4x minus 6y plus 11 equal to 0. సూక్ష్మీకరింపబడిన తర్వాత వృత్త సమీకరణం దిగువ రాసిన విధంగా x square plus y square minus 4x plus minus 6y plus 11 equal to 0. This is our problem number 3, first bit. Next. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చదవమ్మా. సెకండ్ అందులోనే సెకండ్ దాంట్లో సెకండ్ బిట్ లైక్ మళ్ళీ రోమన్ ఫిగర్ చేంజ్ అయ్యేటప్పటికి చెప్పు. ఓకే, రోమన్ నెంబర్ 3 లో ఫస్ట్ లో సెకండ్. అవునమ్మా, రోమన్ నెంబర్ 3 లో ఫస్ట్ లో సెకండ్ బిట్. అవును, అది నాకు ఐడియా ఉంది. ఎప్పుడైతే మెయిన్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ అది రాద్దాం, సో దట్ మిగతా అందరికీ కూడా తెలుసు. ఫస్ట్ second bit. Tell me. 1, 2. 1, 2. 3, minus 4. 3, minus 4. 5, minus 6. Minus 6. Find the equation of the circle passing through these three. బిందువుల గుండా పోయే వృత్త సమీకరణమును కనుగొనుము. Here, let the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. వృత్త సమీకరణము x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 అనుకున్నాం. Since it passes through 1, 2 గుండా పోవును కావున 2g plus 4f plus c equal to minus 5. Second one, since it passes through 3, minus 4, 6g minus 8f plus c equal to minus 9 plus 16, 25. Since it passes through 5, minus 6, 10g minus 12f plus c equal to minus 25 plus 36, minus 61. ఈ ఈక్వేషన్స్ యాక్చువల్లీ ఎలా వస్తున్నాయి? హౌ టు అప్లై దీస్ ఈక్వేషన్స్ బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ వన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ వన్ we are obtaining the equations. Apart from that, what we can do is multiply first coordinate with 2g, second with 2f, put plus c equal to, for all the equations minus, you have to put 1 square plus 2 square, whatever you may obtain, that you can write down here. Similarly, second one, multiply this one with 2g, multiply
3 with 2g 6g, minus 4 with 2f minus 8f plus c equal to minus 25. How did you obtain minus 25? 3 square plus 4 square. Similarly, third one, 2g into 5 10g, 2f into minus 6 minus 12f. Put plus అన్నిటికీ ప్లస్ సీనే పెట్టేది ఈక్వల్ టు మైనస్ పెట్టాలి అన్నిటికీ 5 square plus 6 square 36 plus 25 amounts 61. Now we have to solve these equations one by taking 2 at a time. 2g plus 4f plus c equal to minus 5. Multiply this equation or no need to multiply. 6g minus 8f plus c equal to minus 25. Minus plus minus plus 2g minus 6g minus 4g, 4f plus 8f 12f equal to 25 minus 5 20. To be on safe side, cancel minus 4. If it is useful, we can utilize it. G minus 3f equal to minus 1. Take this equation as equation number 4. Similarly, you take up another two equations. Any two you can select, no condition at all. Minus 25. 10g minus 12f plus c equal to minus 61. Subtract minus plus minus plus 6g minus 10g minus 4g minus 8f plus 12f 4f equal to 61 minus 25. 60 minus 25 is how much? 36. 61 minus 25. 11 minus 5 6. Here 5 minus 2 3. So 36. Is it minus or plus? Minus 1. You can cancel minus 4 here also. G minus f equal to minus 9. This is equation number 5. Take up these two equations right now. G minus 3f equal to minus 5. G minus f equal to minus 9. Minus plus plus minus 3f plus f minus 2f minus 5 plus 9 4. F equal to minus 2. Substitute f value here. Here I am writing. G minus of minus 2 equal to minus 9. G equal to minus 9 minus 4. G equal to minus 13. Therefore, you got G value, you got F value. Let us verify once again. Minus 3f plus f minus 2f minus 5 plus 9 4. F equal to minus 2. Here C cancelled. 6g minus 10g minus 4g minus 8f plus 12f 4f minus 25 plus 61. 61 minus 25 ఎంత 36 గట్టిగా చెప్పాలి 36 minus 4 cancel. G minus f equal to minus 9. Taking up these two. G minus 3f, G minus f minus 3 plus 2. So f value. Substituting f value in this. G minus of minus 2 is minus 9. G is minus 13. Substitute G and f in any one of 1, 2, 3 equations. I will write down in 1. 2g, what is 2g? Minus 26. 4f, 4 2s are 8 plus c equal to minus 5. C equal to 26 plus 8, 34. Minus 34 to right hand side plus 34. 34 minus 5. And the 34 minus 5, 29. Therefore, the circle is x square plus y square minus 26x minus 4y plus 29 equal to 0. That is the equation. ఇక్కడ ఏం చేసాం ఈ బిందువు గుండా పోతోంది కాబట్టి ఈ సమీకరణం తెచ్చుకోవడానికి మామూలుగా మాట్లాడే మాట ఎక్స్ ప్లేస్లో వై ప్లేస్లో ప్రతిక్షేపించండి అని. కానీ అంత కష్టపడకుండా మొదటి నిరూపకాన్ని 2gతో
రెండవ దాన్ని 2Fతో హెచ్చవేయండి, ఏమొస్తే అది రాయండి. అన్నిటికీ ప్లస్ సి పెట్టుకోండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టండి, అన్నిటికీ మైనస్ పెట్టండి. ఈ రెండింటిని స్క్వేర్ చేసి కలపండి, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. అదే పద్ధతిలో 3 ఈక్వేషన్స్ తెచ్చుకున్నాం. 1 and 2 తీసుకున్నాం, ఇది వచ్చింది. 2 and 3 తీసుకున్నాం, ఇది వచ్చింది. ఈ రెండిట్లో మళ్ళీ జీని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఎఫ్ విలువ, ఎఫ్ తీసుకొచ్చి ఇందులో ప్రతిక్షేపిస్తే జీ విలువ, జీ మరియు ఎఫ్లని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ప్రతిక్షేపిస్తే సి విలువ. మనం అనుకున్న సర్కిల్ ఇది, ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. కమాన్ నోట్ డౌన్. అయిపోయిందిగా, నోట్ చేసావా? చేసి నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు నోట్ చేసే, అది ఈజీ అవుతుంది నీకు. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఆ ఈక్వేషన్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలో. ఊరికే కన్వెన్షనల్ మెథడ్లో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ చేయక్కర్లా. ఫస్ట్ దాన్ని 2Gతో, సెకండ్ దాన్ని 2Fతో. ఏ ప్రాబ్లంకైనా ప్లస్ సీనే రాసేది, ఏ ప్రాబ్లంకైనా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనసే ఉంటుంది. స్క్వేర్ చేసి కలపటం, స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ప్లస్ మైనస్ తేడా ఏం లేదుగా, సరిపోతుంది అది. రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పచ్చునా? ఫాస్ట్ చేయాలా? ఇటు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జరిపేయచ్చా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పమ్మా. చదవాలా, టైం వేస్ట్ ఉండద్దు. నువ్వు చెప్తే ఈలోగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు మిగిలిన స్టెప్స్ నువ్వు నోట్ చేసుకోవచ్చు. అక్కలే ఆ మోడల్ వదిలేసి నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్ళి, మోడల్కి ఒకటి అయితే బుక్ నా దగ్గర పెట్టు. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం Roman 3, problem number 2, first one. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercepts 4, 3, 4, 3 on x and y axis. On x and y axis respectively. తెలుగులో ఏమిటిది? మూల బిందువు 0, 0 గుండా పోతూ నిరూపకాక్షాలు x మరియు y నిరూపకాక్షాలపై 4, 3 అంతర్ఖండాలను చేసే వృత్త సమీకరణములు కనుగొనుము. 4, 3 అంతర్ఖండాలను చేసే వృత్త సమీకరణములు కనుగొనుము. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఇఫ్ యూ డ్రా ది డయాగ్రామ్, whenever he talks about intercept, అంతర్ఖండము అనే పదం అన్నాడంటే ఖచ్చితంగా x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ రావాలి. సర్కిల్ ఇలా ఉందన్నమాట. ఇది 0, 0, ఇది 4, 0. సర్కిల్ వాస్తవానికి ఇలా రావాలి. ఇది 0, 3, ఈ లెంగ్త్ 4, ఈ లెంగ్త్ 3. అది వాడు చెప్పింది. ఈ ప్రాబ్లమ్ని అంటే 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా, 3 circle passing through 3 points, just like previous method we can do. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Substituting first point, substituting second point, substituting third point. We can, నా వైపు కాదు బోర్డు వైపు చూస్తే నీకు తెలుస్తుంది. Third point you can do the problem. Apart from that,
if you just use one simple point which is well known to us, always x-axis and y-axis are at 90 degrees. అది ఎవరు చెప్పనక్కర్లా, ఎప్పుడు ఉండే మాటే. ఓఏ పర్పెండిక్యులర్ టు ఓబి, అదైతే గ్యారంటీ కదా. సో యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు 90 ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ సెమీ సర్కిల్. ఇక్కడ 90 ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండింటినీ కలిపేటటువంటి రేఖతో ఏర్పడే ట్రయాంగిల్ ఇది ఏమవ్వాలి, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఎప్పుడైతే రైట్ యాంగిల్ అయిందో రైట్ యాంగిల్ విల్ ఆల్వేస్ బీ పాసిబుల్ ఇన్ సెమీ సర్కిల్. సో ఏఓబి ఈజ్ సెమీ సర్కిల్, అర్ధవృత్తం. ఓకే, when you call this one as semicircle, AB is diameter. AB is diameter, vyasam. Okay, when you know extremity, concentrate cheyatledu vallu, something you are thinking. When you know extremities of diameter, formula x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. x1 y1, x2 y2. x minus 4 into x minus 0 plus y minus 0 into y minus 3 equal to 0. x square plus y square minus 4x minus 3y equal to 0 is the required circle. ఒంట్లో బాగానే ఉందా? అంటే 3 పాయింట్స్ ఇచ్చినా కానీ ఎప్పుడూ చాదస్తంగా అదే ప్రొసీజర్ చేయక్కల్లా. కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనిలో మెయిన్ పాయింట్ మనం పట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. 90 డిగ్రీస్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా అది సెమీ సర్కిల్ అవ్వాలి. ఎందుకని అర్ధవృత్తంలో కోణము 90 డిగ్రీలు. యాంగిల్ ఇన్ ది సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ 90 డిగ్రీస్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ ఐ అప్లైడ్ దిస్. ఇది సెమీ సర్కిల్ అయితే ఏబి ఏమవ్వాలి, డయామీటర్ అవ్వాలి. డయామీటర్ పాయింట్స్ తెలిసినప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్కి ఫార్ములా ఉందిగా, అది అప్లై చేసి. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యాయి ఇప్పటికి? 3. ఈ ప్యాడ్ పెట్టుకుంటే నీకు ఈజీ అవుతుంది, కష్టపడక్కర్లా. ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం చెప్పాము? ఎక్సర్సైజ్ 1Aలో, థర్డ్లో, రోమన్ 3లో, సెకండ్లో ఫస్ట్ వన్ చెప్పాం, అవునా? సెకండ్లో సెకండ్ వన్ ఇదే మోడల్లో ఉంది. అది ప్రాబ్లం ఇచ్చి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి మిమ్మల్ని కంప్లీట్ చేయమంటా, చేయండి, సరేనా? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తాను. అయిపోయిందా? Here the problem is, find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercept 6 units on x-axis, 4 units on y-axis. 6 units on x-axis, 4 units on y-axis. So, what will be the diagram to this one? This is 6 and this is 4. What is the equation of the circle? ఇంకా
ఒక కాన్సెప్ట్ అలవాటు అయిన తర్వాత ఇదే ప్రాబ్లం నువ్వు ఎంసెట్లో చేయాలనుకో, సేమ్ ప్రాబ్లం యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ ఎంసెట్, అని ఏం చేయగల డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయొచ్చు. 0 0 ఉంది కదా, సి ఉండదు, అన్ని సర్కిల్స్కి x² + y² వస్తుంది. ఏమా ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ పెట్టి, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ పెట్టి, అంతే ఆన్సర్. ఇలా చేస్తే ఒక మాదిరి ఇంటర్మీడియట్. ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్ ఎంసీ. సపోజ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ -6 హియర్, పుట్ +6. -4 అయ్యారు, పుట్ +4, అంతే అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్. ఈజీ ఉందా ఇది? అంటే ఎంసెట్, ఇంటర్మీడియట్ ఇవన్నీ ఒకే కాన్సెప్ట్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవడము ఫస్ట్ మెయిన్ పాయింట్. దీని అంతటికి బేసిస్ ఏమిటి? నిన్న చెప్పుకున్న ప్రాబ్లం ఉంది చూడు, ABCD ఈజ్ ఏ స్క్వేర్. ఒక ప్రాబ్లం చెప్పామా? అదే పాయింట్ని ఫాలో అవుతున్నాం. 90 degrees యాంగిల్ పాజిబిలిటీ ఇన్ సెమీ సర్కిల్. Two semicircles, when two semicircles mixed up with each other, it forms a circle. So obviously one line will be diameter. Therefore when you know extremities of diameter, you can apply. నీ అదృష్టం ఇంకా బాగుండి ఆ డయామీటర్ కోఆర్డినేట్స్లో ఒకటి 0 అటు చూడాలి. ఇప్పుడు ఒకటి 0 0 ఉండి మిగతా రెండు, ఒకటి x యాక్సిస్ మీద, ఇంకోటి y యాక్సిస్ మీద ఉంటే చేయాల్సింది ఏమిటి? x² + y² ప్లస్ చేంజ్ ఆఫ్ సింబల్ ఇంటూ x ప్లస్ చేంజ్ ఆఫ్ సింబల్ ఇంటూ y = 0. ఇంకోటి చెప్పుకుందామా, ఆపుదామా? నెక్స్ట్, show that problem number 3, Roman 3, third one, first bit. Show that 1 1 -6 0 -2 2 -2 -8 are concyclic. 1 1 -6 0 -2 2 -2 -8 are concyclic. తెలుగు ఏం రాస్తాం దీనికి? బిందువులు ఏమని రాయాలి? ఒకే వృత్తముపై ఉంటాయని చూపండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్సైక్లిక్ నేచర్? సర్కిల్స్, the points lying on the same circle can be called as concyclic circles. ఇక్కడ థర్డ్లో 3లో 1, థర్డ్ రోమన్ 3, థర్డ్ 3 1. So that these ones are concyclic. Here, come on. Let the circle be. What is meant by concyclic nature? All the 4 points will lie on the same circle. To prove this one, a minimum of 5 methods are there. Minimum. Normal method we will follow. 5 methods apply చేయొచ్చు. Final the system of circles complete అయిన తర్వాత there is one easy way. Let the circle be x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. Since it passes through 1 1, 2g + 2f + c = -2. Since it passes through -6 0, -12g + 0 + c = -36. Since it passes through -2 2, -4g + 4f + c = -2² + 2² 4 + 4 8. To be on safe side, we will take up this one also. Since it passes through -2 -8, then -4g -16f + c =
What can you say about this one? Minus of 2 square 4, 8 square 64, 68. You take up any three of these four equations, get GFC values. Substitute those GFC values in fourth equation. If it is satisfied, automatically these points are lying on the same side. ఈ 4 సమీకరణాల నుంచి మీ ఇష్టం వచ్చిన 3 సమీకరణాలు తీసుకోండి, సాధించి జిఎఫ్సి విలువలు రాబట్టండి. అది కనుక ధ్రువపరచబడితే ఖచ్చితంగా ఈ 4 బిందువులు ఒకే వృత్తం పైన ఉన్నాయి అని చెప్పచ్చు. అది ఎట్లా చేస్తాం చూడండి. నిజానికి సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్ చేయనక్కర్లేదు, అయినప్పటికీ కూడా మీకు కన్వీనియన్స్ కోసం ఓసారి చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1 × 2 4g plus 4f plus 2c equal to -4. Take up third equation, minus 4g plus 4f plus c equal to -8. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే g పోతుంది, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే f పోతుంది. ఏది చేసినా తప్పులేదు. నేనేం చేస్తాను, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్. సార్ ఎందుకు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు? నా ఇష్టం, నాకు అది నచ్చింది నేను చేస్తున్నాను అని ఏం లేదు. నెక్స్ట్ స్టెప్లో తెలుస్తుంది. 4g plus 4g 8g plus c equal to -4 plus 8 4. ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. 8g plus c 8g plus c equal to 4. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు తీసుకోండి. -12g plus c equal to -36 plus minus plus 8 plus 12 20g 36 plus 4 40. g equal to how much? 2. g value ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 16 plus c equal to 4. c equal to -12. g and c దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ దాంట్లో in 1, g and c in 1. 2g 4, 2f తెలియదు, plus c -12, 2f minus 8 equal to -2, 2f equal to 8 minus 2 6, f equal to 3. gfc we got. ఇక్కడ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అడిగితే ఏం చేయాలి? x square plus y square plus 2gx 4x 2fy 6y minus 12 equal to 0. కాన్సైక్లిక్ ఒకే సర్కిల్ మీద ఉంటాయని ప్రూవ్ చేయాలిగా. దానికి ఏం చేస్తాం? 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి మిగిలిపోయిన పాయింట్ ఉంది కదా లాస్ట్ది, ఈ పాయింట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఉందిగా, దానిలో జిఎఫ్సీలు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చూద్దాం. ఫోర్త్ ఈక్వేషన్లో జిఎఫ్సీ g ఎంత? 2 -4 × 2 -8. f ఎంత? -48. c ఎంత? +68. లెఫ్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్కి తీసుకొచ్చాం. 68 - 48 20. 20 - 12 8. 8 - 8 0 in 4. Therefore the points are concyclic. Points are concyclic. Concyclic meaning ఏమిటి? చక్రీయములు. ఒకే వృత్తం పైన ఉండే పాయింట్స్ని చక్రీయ బిందువులు. Points lying on the same circle are called concyclic points. Okay? With this we shall stop today's session. In the next class we shall continue the remaining problems. Thank you.